స్టార్ వి భక్తి టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నామో నమః తులసి కృష్ణ ప్రేయసి నామో నమః తులసి కృష్ణ ప్రేయసి తులసి కృష్ణ ప్రేయసి నమో నమః తులసి కృష్ణ ప్రేయసి రాధా కృష్ణ సేవా పవో ఏ అభిలాషి రాధా కృష్ణ సేవా పవో రాసి కృష్ణ ప్రేయసి నమో నమః తులసి కృష్ణ ప్రేయసి శరణలో తారా వంశ పూర్ణ హో কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী কৃপা আসি কৃষ্ণ নামো নমঃ తులసి కృష్ణ ప్రేయసి মোরায়ে বিলাস কুঞ্জ দিয়েবা মোরায়ে বিলাস কুঞ্জ নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি নয়নে রাশি কৃষ্ণ প্রেয়া
तानि प्राणास्यन्ते प्रदक्षिणपादे पदे या यानि कानि च पापानि ब्रह्माद्यधिकानि च तानि तानि प्राणास्यन्ते प्रदक्षिणपादे यानि कानि च पापानि ब्रह्माहत्यधिकानि च तानि तानि प्राणास्यन्ते प्रदक्षिणपदे यानि कानि च पापानि ब्रह्माहत्यधिकानि च तानि तानि प्राणास्यन्ते प्रदक्षिणपदे यानि कानि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। Let's welcome once again to the Rath Jatra Utsav 2026 Day 5. It's a divine evening. We already started with Tulsi Aarti and Kirtan. Let's move on to the actual cultural events. So, I will not make my Chote Chote Bhakt to wait a longer period of time. Let's welcome them and let them do the Seva. So, we already have a Kirtan. Let them offer their voice to Jagannath because song is really favorite of Jagannath. So, let's call our participant Navya to perform her song. Let's welcome and with a great applause. माधवा केशव मधुसूदन विष्णु श्रीधरा पदनकं चिन्तयामि यूयं माधवा केशव मधुसूदन विष्णु श्रीधरा पदनकं चिन्तयामि यूयं वामन गोविन्द वासुदेव प्रद्युम्न राम राम कृष्ण नारायणाच्युता वामन गोविन्द वासुदेव प्रद्युम्न राम राम कृष्ण नारायणाच्युता दामोदर निरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष दामोदर निरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष नामत्रयाधीश नमो नमो नामत्रयाधीश नमो नमो माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनकं चिन्तयामि यूयम् पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अदोक्षजा पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अदोक्षजा नरसिंह ऋषिकेश नगदरात्रिविक्रम नरसिंह ऋषिकेश नगदरात्रिविक्रम शरणागत रक्षा जय जय सेवे शरणागत रक्षा जय जय सेवे माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनकं चिन्तयामि यूयम् महिता जनार्दन मत्स्यकूर्मवराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरगा कल्की महिता जनार्दन मत्स्यकूर्मवराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरगा कल्की विहिता विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं विहिता विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरम् अहमिह तव पददास्यं मनिशं भजामि अहमिह तव पददास्यं मनिशं भजामि माधवा केशव मधुसूदन विष्णु श्रीधरा पदनकं चिन्तयामि यूयं माधवा केशव मधुसूदन विष्णु श्रीधरा पदनकं चिन्तयामि यूयं चिन्तयामि यूयं चिन्तयामि यूयम्. We have different stalls here. Please visit all the stalls. Go to approach the Jagannath Khaja. We have brought from Puri itself. So it is a blessing coming to you from Puri directly. That is the Khaja stall we have. We have a book stall. All discounted related books are available there. Please come, please visit. Please read different books and try to take whatever books you want to take. We have a temple donation stall there. Please come. वहाँ पे टेम्पल डोनेशन स्टॉल हुआ है, आप लोग सभी जाइए। टेम्पल में क्या क्या फैसिलिटी है सब कुछ वहाँ पे बताया जाएगा और आप वहाँ पे क्या क्या सेवा कर सकते हैं।
उसका रिलेटेड या आपका दिनचर्या में व्यवहार हुआ कुछ भी सामान आप ले सकते हैं। कृष्णा राधा रानी और कृष्णा राधा रिलेटेड डिफरेंट फोटोज है, फोटो फ्रेम है, तुलसी माला, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। क्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी हैं वहाँ पे। हम लोग का डिफरेंट फूड स्टॉल भी है, फूड स्टॉल में जाकर प्रसाद ले सकते हैं। और द प्रसाद आदि ऑफर टू कृष्णा देन ओनली इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। प्लीज कम फॉरवर्ड, गो टू आवर अर्चना स्टॉल, गो फॉर गो से बाय अर्चना हाउस। थैंक यू। रामा जनार्दन रावण मदन रामानुजग्रज राजा विभो पामार मोचन पंकजलोचन भक्तजन प्रिय पालय मां भूमि नायक भुक्ति प्रदायक कुसूर पालन भूमिपते श्यामल विग्रह शांत गुरु गुह सन्नोत श्री रामचंद्र प्रभो सन्नोत श्री रामचंद्र प्रभो सन्नोत श्री रामचंद्र प्रभो। Another song, शक्ति सहित। शक्ति सहित गणपतिं शङ्करादिसेहितं विरक्त सकल मुनिवर सुरराज विनुत गुरुगुहं भक्तामि पोषकं भवसुतं विनायकं भक्तिमुक्तिप्रदमोचितगं रक्तवदमोचप्रायमे। It's an opportunity for all of us to be part of it. So we only have to build. It's our temple. So it will be built brick by brick. So I request everyone to contribute how much ever as per your convenience and capacity to visit the temple donation stall, see the beautiful model of Lord Narasimha which is coming up over the rocks. It's so beautiful. So why not? It's once in a lifetime opportunity. Once it's done, we will be thinking, oh, we could not be part of it. So why not now? So whatever contributions you can make, there are a lot of sponsorship. There is even DT sponsorship. The DT sponsorship of Radha Krishna, which is open. So you can be part of it. So there are lots of such programs and schemes. Do visit the stall and be part of this beautiful temple which is in making. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Mama Jnana-vrandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadadi Swapadantigam Vandeham Shri Guru Shri Udabadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयतां सरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रश्रालभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तुनः आप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे తెలుగుదేశం కదా తెలుగులో చెప్పుకోవాలి. తెలుగు రాష్ట్రానికి జగన్నాథుడి చాలా అన్యోన్య సంబంధం ఉన్నది. దాని గురించి కథ చెబుతా. జగన్నాథపురికి రాజుగా ఉన్న కులం ఏమిటంటే గజపతి రాజులు. వాళ్ళు అనుకుంటారు వీళ్ళు గజపతులు ఒరియా రాజు అనుకుంటారు. కాదు, వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు. మనం చిన్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుకున్నాం గజపతి రాజులు, రాణి రుద్రమదేవి, గణపతి దేవ, ప్రతాప రుద్ర అని విన్నాం. వాళ్ళు కాకతీయులు. అయినా ఆ ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఆ జగన్నాథపురిని సంరక్షించడానికి వాళ్ళు ఆ రాజ్యాన్ని ఏలారు. ఆ ప్రతాపరుద్రుడు ఎట్లా పుట్టాడు? ఆయన జగన్నాథుడితో ఉన్న మంచి ఒక సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఒకసారి ఆ జగన్నాథపురి రాజు పురుషోత్తమ దేవ, ఆయనకి కాంచీ రాజు అంటే కాంచీపురంలో ఉండే రాజుకి ఆ రాజకుమార్తెకి సంబంధం ఏర్పాటైంది. అంటే వివాహం ఖచ్చితమైంది, ఇంకా వివాహం కాల. ఇప్పుడు ఆ రాజు పిలిచాడు, పురుషోత్తమ దేవుని రాజు పిలిచాడు
కంచిరాజుని, ఎట్లు మీ కూతురుతో నా వివాహం నిశ్చితమైంది కదా, ఇక్కడ రథయాత్ర ఉత్సవం జరగబోతుంది, మీరందరూ రండి అంటే రాజు రాలేకపోయాడు. మంత్రితో ఆయన కూతుర్ని పంపించాడు, జగన్నాథపురి పంపించాడు. ఈ పురుషోత్తం దేవరాజు చక్కగా స్వాగతం పలికి చక్కగా ఆహ్వానం చేసి ఈ రథయాత్ర మహోత్సవంలో అగ్రభాగంగా ముందు కూర్చోబెట్టాడు. ఇప్పుడు ఒక సాంప్రదాయం, ఏమిటా సాంప్రదాయం? జగన్నాథుడి యొక్క రథ అయ్యే మునుపు, అంటే ఇంకా అవ్వాలి, ఆ సమయంలో ఆ జగన్నాథపురికి ఉన్న రాజు ఏం చేస్తాడు? చీపిరితో ఉడుస్తాడు. రాజు కదా, బంగారు చీపురుతో ఉడుస్తాడు. చెరాఫేరా అంటారు దాన్ని. మంచి సుగంధమైన జలాన్ని అటు ఇటు విసిరేసి జల్లి దాన్ని అక్కడ దాన్ని ఆ రోడ్డు అందరు చూస్తూనే ఉంటారు. జగన్నాథుడి యొక్క రథం ముందు ఈ రాజు ఆ చీపిరితో ఊడటం మొదలు పెడతాడు. ఇది చూశాడు ఎవరు? కాంచీపురంలో ఉన్న రాజు యొక్క మంత్రి ఈ దృశ్యాన్ని చూశాడు. ఏమిటి, రాజా లేకపోతే రోడ్డు ఉడిచేవాడా? వాడికి ఏదో అనిపించింది, మన కూతుర్ని రాజుకిస్తున్నావా, ఈ ఒక రోడ్డు ఉడిచేవాడికి ఇస్తున్నావా? ఇదేమిటి, రోడ్డు ముందు వచ్చి చీపురు తీసుకుని ఓడవటం ఏమిటి? అటువంటి వాడికి మా కూతురునివ్వం అని వెళ్ళిపోయాడు. ఏమి చెప్పకుండానే కూతురుని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. ఈ సంగతి పురుషోత్తం దేవరాజు తెలిసింది. అనుకున్నాడు, ఏమిటిది, నన్ను అవమానం చేశారు, అది నా అవమానం కాదు, నేను జగన్నాథుడి యొక్క రథం ముందు జగన్నాథుడి యొక్క సేవకుడిగా నేను సేవ చేస్తుంటే ఆ జగన్నాథుడి యొక్క సేవకుడిని అవమానం చేశారు కదా, వాళ్ళకి నేను ఒక మంచి దండ ఇస్తాను, శిక్షణ ఇస్తానని ఆ సైనికులందరినీ తీసుకెళ్ళాడు. యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యి ఆ కాంచీపురానికి వెళ్ళి ఆ రాజుతో యుద్ధంలో పోరాడాడు. ఏమైంది? ఆ జగన్నాథుడి యొక్క మానాన్ని, ఆయన గౌరవాన్ని రక్షించడానికి ఇతను ఆ సైనికులందరినీ తీసుకువెళితే చిత్తుగా ఓడిపోయాడు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు రాజు పురుషోత్తం దేవ. తిరిగి వచ్చి ఈ జగన్నాథ్ ముందు కూర్చొని ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు. జగన్నాథ, నీ పరువుని రక్షించడానికి నేను సిద్ధంగా వెళ్ళి సైనికులు వెళ్తే నన్ను పరాజయం చేయించావెందుకు? నేను ఓడిపోయాను, నన్ను రక్షణ నువ్వు రాలేదే అన్నాడు. జగన్నాథుడు అన్నాడు, పురుషోత్తం దేవా, నా పరువుని రక్షించడానికి నువ్వు బయలుదేరావు, మంచి పని చేసావు, అయినా వెళ్ళబోయే ముందు నేను చెప్పాలి కదా, కనీసం నాకు ప్రణామం సమర్పించి నేను వెళ్తున్నానని చెప్పాలి కదా, చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయావే అంటే నీ సామర్థ్యంతో నా పరువుని కాపాడుతాను అనే ఒక అహంకారం ఉంది నీకు. భగవంతుడి సేవ మనం ఆ భగవంతుడి యొక్క దయ వల్లనే చేయగలం. భగవంతుడి యొక్క సేవ భగవంతుడి యొక్క శక్తి ద్వారానే చేయగలం. మనలో అటువంటి సామర్థ్యం లేదు. మన అహంకారంతో భగవంతుడి సేవ చేసినా కూడా అది అహంకారంగానే పరిగణింపబడుతుంది, కానీ అది సేవగా పడేది కాదు. శాస్త్రాల్లో, పంచరాత్రి శాస్త్రాల్లో ఈ మాట చెప్పబడినది, సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వేన నిర్మలం ఋషికయేన ఋషిక ఈశా సేవనం భక్తిరుచ్యతే. ఈ మాట విన్నాం మనం. ఈ శ్లోకంలో చివరి లైన్ చెబుతూ ఉంటాం, ఋషికయేన ఋషిక ఈశా సేవనం భక్తిరుచ్యతే. భక్తి అంటే ఏమిటి? మన ఇంద్రియాలతో ఆ భగవంతుడి యొక్క ఇంద్రియాలు, అంటే ఆ ఈ ఋషికేశుడు, ఆ ఇంద్రియాల యొక్క ఈశ్వరుడు, ఆ కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేయటం భక్తి అని విన్నాం.
ఆ కృష్ణుడి సేవ చేయడం భక్తి అని విన్నాం కానీ నిజంగా చెప్పాలి అంటే కృష్ణుడి సేవ చేయటం భక్తి కాదు. కృష్ణుడి యొక్క సేవకుడిగా మనల్ని భావించుకుంటూ కృష్ణుని సేవ చేయాలి. సర్వింగ్ కృష్ణ ఇస్ నాట్ డివోషన్. సర్వింగ్ కృష్ణ కన్సిడరింగ్ వన్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఈజ్ డివోషన్. భక్తి అనేది ఒక విజ్ఞానం అండి. ఏదో తోరినట్టు చేయటం కాదు. ఏదో తోరినట్టు మనసుకు వచ్చినట్టు మనం కూర కూడా ఉండలేము, వంట కూడా ఉండలేము. బంగాళదుంపను మనం ఉడకబెట్టాం, అదే బెండకాయని ఉడకబెట్టగలమా? లేదు. దాని వెనక ఒక విజ్ఞానం ఉంటుంది. మనం ఈ వంట చేయటం వెనక ఒక విజ్ఞానం ఉంటే ఈ భక్తికి వెనక కూడా ఒక విజ్ఞానం ఉన్నది. ఏమిటా విజ్ఞానం? తెలుసుకోవాలి, శాస్త్రాల నుంచి తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడి సేవ చేయటం మాత్రమే భక్తి కాదు, సేవకుడి యొక్క భావనతో సేవ చేయాలి. నేను సేవకుడిని అంటే భక్తి అనేది ఏమిటంటే భగవంతుడు సేవ చేయటం మాత్రమే భక్తి కాదు. సర్వ ఉపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వేన నిర్మలం అన్నారు. అన్ని ఉపాధిని వదిలేసి నేను ఇంజనీర్ని, నేను డాక్టర్ని, అది ఇది అనుకోకూడదు. నేను బుద్ధివంతుడిని, నేను గొప్పవాడిని అట్లా అనుకోకూడదు. ఏమనుకోవాలి? నేను భగవంతుడి యొక్క సేవకుడిని. కృష్ణేర స్వరూపహాయ్ చెప్పండి అందరూ. కృష్ణేర స్వరూపహాయ్, జీవేర స్వరూపహాయ్, కృష్ణేర నిత్యదాస్. నేను ఆ భగవంతుడి యొక్క కృష్ణుడి యొక్క దాసుడుగా నేను భావించి ఆ దాసత్వాన్ని వహించాలి. అందుకని జగన్నాథుడు అన్నాడు, పురుషోత్తమ దేవా, నువ్వు వెళ్ళావు, యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళావు, ఒక్కసారి నన్ను తలుచుకోవాల్సి ఉంది కదా. నన్ను తలుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు. నువ్వు నా సేవ చేయడానికి నన్ను తలుచుకుంటూ వెళ్ళావోయే. అహంకారంతో వెళ్ళావు, నేను జయిస్తాను, అచ్చేస్తాను, ఇచ్చేస్తానని. విర్రవీగొద్దు అహంకారంతో. భగవంతుడు సేవలో కూడా అహంకారం అనేది మహాపాపం. అహంకారాన్ని త్యాగం చెయ్యాలి. ఆ రాజు పురుషోత్తముడు విని అన్నాడు, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చెప్పన్నాడు. జగన్నాథ్ అన్నాడు, మరొకసారి యుద్ధానికి వెళ్ళన్నాడు. ఏమన్నాడు? మరోసారి యుద్ధానికి. ఎవరి మీద యుద్ధం? ఆన్ హూమ్? ద కింగ్ ఆఫ్ కాంచీ. హీ వెంట్ టు ఫైట్ విత్ ద కింగ్ ఆఫ్ కాంచీ. హూ? విచ్ కింగ్? రాజా పురుషోత్తమ దేవ. హీ వెంట్. వెళుతున్నాడు, సైనికులు తీసుకుని వెళుతున్నాడు. ఈజ్ గోయింగ్ అలాంగ్ విత్ ద సైనిక ఆల్ ది సోల్జర్స్. వాట్ హ్యాపెన్? ఏమైందంటే ఒక నల్లవాడు తెల్లగుర్రం మీద, తెల్లవాడు నల్లగుర్రం మీద. ఆ నల్లవాడు ఎవరు? ఆ కృష్ణుడు. ఏ గుర్రం మీద కూర్చున్నాడు? తెల్ల గుర్రం మీద. తెల్లవాడెవరు? బలరాముడు. ఏ గుర్రం మీద కూర్చున్నాడు? ఆ ఇద్దరు గుర్రాలు, ఆ గుర్రాల మీద వెళ్తున్నారు. ఒక చిన్న ఊరు వచ్చింది, వాళ్ళకి దాహం వేస్తుంది. అక్కడ ఒక ముసలామ, మాణిక్య అని ఒక ముసలామ ఏమమ్ముతుంది? పెరుగు, పాలు, మజ్జిగ అని అమ్ముకుంటుంది. వీళ్ళిద్దరు సైనికులు ఏం చేశారంటే, మాకు చాలా దాహం వేస్తుంది, మజ్జిగ అన్నాడు. ఆ కొండల కొద్ది మధ్య తాగేస్తున్నారు అంత ఇద్దరు. మొత్తం అంతా పూర్తి అయిపోయింది. ఒక్క బొట్టు మజ్జిగ ఏమీ లేదు. అంది, ఇంత తాగారు మీరు ఇద్దరు, డబ్బులా మా దగ్గరలే ఉన్నాడు. డబ్బులు అన్నీ తాగేసి డబ్బులు లేకపోవటం ఏమిటి? ఇలా మీరు రాజు సైనికులు, వెనక మా రాజు వస్తున్నారు, మా మెడలో ఒక మంచి గొలుసు ఉంది, నెక్లెస్ ఉంది, ఆ నెక్లెస్ నీకు ఇస్తా, ఆ నెక్లెస్ చూపించు మా రాజుకి, నువ్వు ఎంత ఖర్చు అవుతే అంత ఖర్చు మా రాజు ఇచ్చేస్తాడు. వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళారు. ఎక్కడికి వెళ్ళారు? కాంచీపురానికి వెళ్ళారు. ఆ కాంచీపురానికి వెళ్ళి ఆ రాజుతో యుద్ధం చేసి ఆ సైనికులందరినీ చంపేసి ఆ రాజుని జయించి వెళ్ళిపోబోతుంటే ఆ రాజు అన్నాడు, వీళ్ళిద్దరు అన్నారు, నువ్వు విజయపత్రాన్ని ఇవ్వన్నాడు. ఏమిటి?
విజయపత్రాన్ని ఇవ్వమన్నాడు. విజయపత్రాన్ని ఇచ్చేశారు. ఆ విజయపత్రాన్ని తీసుకొని వస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరూ, ఈ సైనికులు. ఒక చోటు వచ్చి వాళ్ళు ఆ విజయపత్రాన్ని కొంతమంది ఇక్కడ సైనికులకి ఇచ్చేశారు. మా రాజు వస్తున్నాడు అక్కడి నుంచి, పూరి నుంచి, వాడికి ఈ విజయపత్రాన్ని చూపించు అన్నారు. ఇప్పుడేమైంది, ఆ రాజు పూరి నుంచి సైనికులతో వస్తున్నాడు కదా, ఈ మధ్యలో ఆ మాణిక్య అంది, ఆయన మీ సైనికులు ఎవరు వచ్చారు, ఇద్దరంట, తెల్లగున్నాడు ఒకడు, నల్లగున్నాడు ఒకడు, వాళ్ళు ఆ మజ్జిగంతా తాగేశారు, డబ్బులు కూడా వెళ్ళిపోయారు అంటే రాజు నమల. ఇది చూడు, వీళ్ళు నాకు ఒక గొలుసు ఇచ్చారు, మంచి హారాన్ని ఇచ్చారు, సువర్ణమైన హారాన్ని ఇచ్చారు చూడంటే ఆ రాజు చూశాడు, ఇది జగన్నాథుడిది. అర్థమైపోయింది. స్వయంగా జగన్నాథుడు బలరాములు ఇద్దరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు, యుద్ధం చేయటానికి వెళ్ళారు. అదే రాజు పూరి నుంచి వస్తున్నాడు, ఎక్కడికి వచ్చాడు, విజయవాడకు వచ్చాడు. ఎక్కడికి, అక్కడ రాగానే కబురు వచ్చింది. ఏమిటి కబురు, పూరి ఈ కాంచీపురం రాజు ఓడిపోయాడు, ఆయన విజయపత్రాన్ని రాసిచ్చేశాడు అని ఆ కబురు, ఆ విజయపత్రం ఆయన చేతిలో వచ్చింది. ఎవరికి, ఈ పూరి రాజు పురుషోత్తం దేవి చేతికి వచ్చింది. ఎక్కడైతే విజయపత్రాన్ని తీసుకొని పురుషోత్తమ దేవ బావడ అంటే మళ్ళీ పూరి వెళ్ళిపోయాడు, ఆ చోటు పేరు విజయవాడ. విజయబావడ విజయవాడ అయింది. అర్థమైందా? ఎవరన్నా విజయవాడ దగ్గర నుంచి వచ్చారా? విజయవాడ ప్రాంతం నుంచి. ఇప్పుడు అర్థమైందా విజయవాడ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో? జగన్నాథుడు లీల ఒక భాగం అది, విజయబావడ అన్నారు దాన్ని. ఎక్కడైతే పురుషోత్తమ దేవుడికి, ఆ రాజుకి, కాంచీపుర రాజు యొక్క ఈ విజయపత్రం లభించిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు ఏమైందో తెలుసా, ఆ సమయంలో ఈ పూరీ రాజు ఏం చెప్పాడు తెలుసా, నిన్ను జయించడానికి వస్తున్నా అని చెప్పాడు. ఎవరికి? కాంచీపుర రాజుకి. కాంచీపుర రాజు అన్నాడు, ఈ యుద్ధంలో గనక, జాగ్రత్త వినండి, నువ్వు గనక ఓడిపోతే ఈ నా జగన్నాథుడు ఎక్కడికి వస్తాడు, కాంచీపురానికి వస్తాడు, అక్కడ నా గణేశుడు ఉన్నాడే వినాయకుడు, ఆ వినాయకుడు వెనకుంటాడు. నేను కనుక ఓడిపోతే నా వినాయకుడు నీ జగన్నాథుడు వెనకుంటాడు. అదొక షరత్ అది. ఇప్పుడు ఎవరు ఓడిపోయారు? కాంచీపురం రాజు ఓడిపోయాడు కదా. అందుకని ఏమైంది, ఆ వినాయకుడు, కాంచి వినాయకుడు ఇప్పుడు కూడా వెళితే మనం ఆ పూరి జగన్నాథుడి వెనక ఆయన ఒక చిన్న దేవాలయం ఉన్నది. ఎంతమంది పూరి వెళ్ళారు? జగన్నాథ్ పూరి వెళ్ళారా? ఆ వినాయకుడిని దర్శించారా? కాంచి వినాయకుడిని, కాంచి గణేష్ అని రాసుంటుంది. అది ఈ ఇళ్ళకి ఒక సాక్షి. కాంచీపురం నుంచి ఆ గణేశుడు వచ్చి ఇప్పుడు జగన్నాథుడు వెనక కూర్చొని ఆయన కూడా హాయిగా ఉన్నాడు, బాగున్నాడు. అది అంటే భగవంతుడి యొక్క సేవ చేసినా ఆ సేవ మనం ఎట్లా చేయాలి? భగవంతుడి యొక్క, కృష్ణుడి యొక్క సేవకుడుగా తనకు తాను భావించుకుంటూ చెయ్యాలి, దైన్య భావనతో చెయ్యాలి. అది చేసాం, ఇచ్చేసాం, ఇచ్చేస్తాను అనకూడదు, విరవేయకూడదు. లక్ష్మణుడు కూడా అదే అన్నాడు రామచంద్రుడితో, అహం సర్వం కరిష్యామి, ఇచ్చేస్తా అన్నాడు. రావణుడు కూడా చూశాడు, చేస్తావా, అచ్చేస్తావా, చూసుకుందాంలే అన్నాడు. పంచవడికి వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత రామచంద్రుడు లక్ష్మణుని చూడకుండానే ఆ పర్ణశాల కట్టే అన్నాడు. కురు అన్నాడు. కురు అంటే చెయ్యి అన్నాడు. చెయ్యిరా అంటే ఏమిటి? విసుగెత్తి చెయ్యిరా అని చెప్పాడు. లక్ష్మణుడికి అర్థమైపోయింది. రావణుడు యొక్క చరణకమలాలను కౌగులించుకున్నాడు, గాఢాలింగన చేశాడు, ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. క్రియతామితి మాం రాఘవ అన్నాడు. చెయ్యి అని చెప్పద్దు, ఏం చెప్పు? చెయ్యబడుగాక అన్నాడు. ఏంటి? చెయ్యబడుగాక. ఈ రెండిట్లో ఎంతో తేడా ఉన్నది, తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే
మనం నానా రకాలైన చెత్తంతా తిని మన మనసులో మన బుద్ధిలో ఈ సూక్ష్మ విచారం తగ్గిపోయింది. భగవంతుడు చెయ్యి అని చెప్పాడు, చెయ్యబడుగాక అని చెప్పాడు. ఈ రెండిట్లో తేడా ఉన్నది. చెయ్యి అంటే ఏమిటి? నీకు అహంకారం ఉన్నట్లు. చెయ్యబడుగాక అంటే ఏమిటి? నేనే చేస్తున్నాను, నీ ద్వారా చేపిస్తున్నాను, భగవంతుడు నా ద్వారా చేపించుకుంటున్నాడు అనే ఉద్దేశం అని ఆ భావనతో మనం చేయాలి. మనం డ్యాన్స్ చేసాం. ఎంతమంది డ్యాన్స్ చేశారు వాళ్ళ? డ్యాన్స్ ఎవరు చేశారు? చేస్తారు. నిజంగా ఏంటి? ఆ భగవంతుడు నా చేత చేయించుకున్నాడు అనుకోవాలి. వాట్ వీ షుడ్ థింక్? కృష్ణ గాట్ ద డ్యాన్స్ డన్ త్రూ మీ. ఏ పని చేసినా, ఏ సేవ చేసినా కృష్ణ భావనా భావుతుడై చెయ్యాలి, కృష్ణ ప్రజ్ఞతో చెయ్యాలి, కృష్ణ చైతన్యంతో చేయాలి. ఎట్లా చేయాలి? కృష్ణుడు నా చేత చేయించుకుంటున్నాడు, నేను చేసేవాడిని ఎవడిని, ఆ భగవంతుడే చేస్తాడు, నా చేత చేయించుకుంటున్నాడు అనే భావనంతో చేయాలి. ఇప్పుడేమైంది? వివాహం కుదిరింది కదా. ఇప్పుడు ఓడిపోయాడు కదా కాంచీరాజు. ఆ కాంచీపురం రాజు ఆమె కుమార్తెను కూడా తీసుకొచ్చారు. ఈయనకి చాలా కోపం వచ్చింది. ఎవరికి? పురుషోత్తమ దేవికి. నన్ను ఆ జగన్నాథుడు యొక్క సేవ చేస్తున్నప్పుడు నిన్నేమన్నావు? రోడ్డు ఉడిచేవాడు నా భంగి అన్నావా? ఇప్పుడు నీ కూతురు యొక్క వివాహాన్ని ఎవరితో చేస్తా? ఆ రోడ్డు ఉడిచేవాడు నాడే వాడితో చేపిస్తా నిశ్చయించారు. ఏమో ఏడుపులు పెడవబ్బులు. నేను రాజకుమార్తెని ఎవరితో పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని ఏడటం మొదలుపెట్టింది. ఆ మంత్రి గారు అన్నారు, నువ్వు బాధపడక్కర్లా, కొన్ని రోజులుండు, నీ వివాహాన్ని రాజుతోనే చేపిస్తా. మళ్ళీ వచ్చే రథయాత్ర వచ్చింది. ఆ రథయాత్ర సమయంలో మళ్ళీ రాజు ఏం చేస్తాడు? ఆ చీపిరి తీసుకొని ఓడవడం మొదలుపెడతాడుగా. ఓడవడం మొదలుపెట్టాడు. అదే సమయంలో ఆ మంత్రి ఈ రాజకుమార్తెని తీసుకొచ్చి ఆ రాజకుమార్తెని చెప్పాడు, ఉన్నావే ఇప్పుడు నిన్ను రోడ్డు ఊడ్చేవాడున్నాడే వాడితోనే వివాహం చేపిస్తాను. ఎవరు రోడ్డు ఊడ్చేవాడు? ఎవడు? రాజు. రాజు ఉన్నాడు, మా నీ చాలా భక్తురాలు, అంత దారుణమైన ఒక శిక్షణ ఇవ్వద్దు, మీతోనే వివాహం చేయాలి. ఎందుకంటే రోడ్డు ఊడ్చేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు, రోడ్డు ఊడ్చేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఆ రోడ్డు ఊడ్చే వాళ్ళల్లో గొప్పవాడెవరు? జగన్నాథుడి ముందు ఎవరైతే రోడ్డు ఊడుస్తారో వాళ్ళు అతను గొప్పవాళ్ళు. అందుకని ఏం చేయాలి? ఆ జగన్నాథుడి ముందు రథయాత్ర ప్రారంభమయ్యే ముందు మనం ఏం చేద్దాం? చీపిరితో ఓడవాలి, చీపిరితో ఓడవాలి. అదే కాదు, రోడ్డు మాత్రమే కాదు. ఆ జగన్నాథుడు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళుతున్నాడు రథయాత్ర సమయంలో? నీలాచల్ నుంచి సుందరాచలకి వెళ్తున్నాడు. నీలాచల్ నుంచి సుందరాచల అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు జగన్నాథపురి మందిరం ఉన్నదే, దాన్ని నీలాచల అన్నారు. దీంతో సమానం, అది ద్వారకాతో సమానం. ఈ సుందరాచలం ఉన్నదే, ఈ రథయాత్ర తర్వాత 10 రోజుల దాకా జగన్నాథుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? గుండీచా మందిరంలో ఉంటాడు. ఆ గుండీచా మందిరం ఏదో కాదు, అది గుండీచా మందిరం సుందరాచల బృందావనం. అది అంటే రథయాత్ర అనే ఉత్సవం ఉన్నదే, దానికి వెనక సిద్ధాంతం ఏమిటి? రాధారాణి కృష్ణుడిని ఐశ్వర్య భావన నుంచి మాధుర్య భావనానికి లాక్కొని వెళ్ళే ఆ లీలని రథయాత్ర అంటాం. ఆ జగన్నాథుడు నీలాచల్ నుంచి ఎక్కడ వెళ్తున్నాడు? సుందరాచల్. సుందరాచల్ అంటే ఏమిటి? గుండీచా. ఏమ్మా అటు చూస్తున్నావు, ఇటు చూడు, గుండీచా. ఇప్పుడు గుండీచా మందిరం 1 సంవత్సరం దాకా ఎవ్వరు దాన్ని శుభ్రం చేయలేదుగా. ఎంతో అక్కడ దుమ్ముబడి ఉంది, గడ్డి పూసలు పడి ఉన్నాయి, ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి కదా. చైతన్య మహాప్రభు వారు ఏం చేశారు? స్వయంగా జగన్నాథుడు వస్తున్నాడని ఓడవడం మొదలుపెట్టాడు.
గుండీచా మందిర మార్జనం చేయటం మొదలుపెట్టాడు. ఇప్పుడు చూడండి, గుండీచా మందిర మార్జనం ఒకటి, ఇంకొకటి ఏమిటి, ఆ రోడ్డు ఊడవటం ఒకటి. అంటే మనం ఈ గుండీచా మందిర మార్జనం చేయటం, రోడ్డు ఊడవటం వల్ల ఆ కృష్ణుడు చూసి మన మీద అత్యంత కారుణ్యం వలన ఆ కృష్ణుడే స్వయంగా మమ్మల్ని కౌగిలించుకుంటాడు. దానికి ఒక కథ. ఈ పురుషోత్తమ దేవ జగన్నాథుడి యొక్క రథముందు ఆ కాంచీపుర ఆ రాజు యొక్క కుమార్తెతో వివాహం చేసుకున్నాడు. అదే వాళ్ళ గర్భంలో ఒక అద్భుతమైన రాజు పుట్టాడు. అతని పేరెవరు? పురుషోత్తమ ప్రతాపరుద్రుడు. ఆ ప్రతాపరుద్రుడు చైతన్య మహాప్రభుని కలవాలి అని ఒక కోరిక. ఎంతో ప్రయత్నించాడు చైతన్య మహాప్రభుని కలవాలంటే. చైతన్య మహాప్రభు ఒప్పుకోలా. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసి కదా. చెప్పాడు, స్వరూపధాముని చెప్పాడు, భక్తులందరికీ చెప్పాడు, నేను ఒక సన్యాసిని, ఒక రాజుని కలిస్తే నన్ను అందరూ అవహేళన చేస్తారు, ఈ సన్యాసి అయ్యి ఈ రాజుతో కలవటం ఏమిటి, వాడు సన్యాసి ఆశ్రమంలో ఉండాలి అని అందరు నన్ను అవహేళన చేస్తారు, నేను కలవనన్నాడు. ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. ప్రయత్నం చేసినా కూడా రాజు చైతన్య మహాప్రభు ఒప్పుకోలే. ఇప్పుడు రామానందరాయలు వారు వచ్చారు. రామానందరాయలు రాగానే ప్రతాపరుద్రుడు వచ్చి రామానందరాయుడి దగ్గరికి వచ్చి ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు. ఒక్కసారి నా చైతన్య మహాప్రభు కృపాకటాక్షం కలగాలి, నేను ఒకసారి ఆయనకు ఒకసారి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకొని ఆయన ఆశీర్వాదం పుచ్చుకోవాలని నా ఒక కోరిక అన్నాడు. ఎవరు? ప్రతాపరుద్రుడు. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? రామానందరాయ నేను మిమ్మల్ని కల్పిస్తా అన్నాడు. అవ్వలా. రామానందరాయలు వాళ్ళు వెళ్ళారు, చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడడం, ఇక్కడ రాజున్నాడు ప్రతాపరుద్రుడు అని, ఆ రాజు మీ యొక్క గొప్ప భక్తుడు, అటువంటి అద్భుతమైన భక్తుడు ఎక్కడి నుంచి చూడలేదు. చైతన్య మహాప్రభు కోపం వచ్చింది. ఏ రాయ రామానంద్, ఏం చెబుతున్నావు అంటే, రామానందరాయ్ ఏం చేశారు? రామానందరాయ్ వారు ఈ ప్రతాపరుద్రుని కనుక నేను ఆయనలో ఉన్న భక్తిని పొగిడితే చైతన్య మహాప్రభు ఆయన మనసు మారుతుందేమో అనుకున్నాడు. చైతన్య మహాప్రభు ఒప్పుకోలా. చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు రాయ రామానంద్తో, నేను ఇప్పుడు ఆ రాజుని కలవను, ఆ రాజు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడే వాడిని కలుస్తా. ఆ ప్రతాపరుద్రుడి యొక్క కుమారుడు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి కలిశాడు. ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఈ రాజు యొక్క కుమారుడు యొక్క స్వరూపాన్ని చూసి ఒక శ్యామ స్వరూపంలో ఉండేవాడు. వాడు డార్క్ కలర్గా ఉండగానే వెంటనే కృష్ణుడి స్మరణ చేసుకుంటూ చైతన్య మహాప్రభు వారు ఆ రాజు యొక్క ప్రతాపుడి యొక్క కుమారుడిని కౌగిలించడానికి వెళ్ళాడు. ఆ కౌగిలించడం వల్లనే ఆయన హృదయంలో ఆ రాజు యొక్క కుమారుడు ఉన్నాడే రాజకుమారుడు, ఆ హృదయంలో కృష్ణ ప్రేమ, అద్భుతమైన ప్రేమ. చైతన్య మహాప్రభు వారు ఆయన స్వయంగా తొడుకున్న వస్త్రాలను ఇచ్చి పంపించాడు. ఆ ప్రతాపరుడు ఆయన కుమారుడిని చూసి చాలా సంతోషపడి ఆ వస్త్రాలని పూజ చేయటం మొదలుపెట్టాడు. నేను ఆ చైతన్య మహాప్రభు వారిని కలవకపోయినా నా కుమారుడు కలిశాడే అని ఒక ఆనందంతో ఉండిపోయాడు. అయినా ప్రతాపరుద్రుడికి చైతన్య మహాప్రభు వారి యొక్క కృప ఇంకా కలగల. ఎప్పుడు కలిగింది అంటే, ఆ రథయాత్ర రోజు చైతన్య మహాప్రభు వారు ఉన్నారు, నృత్యం చేస్తున్నారు. అక్కడ చూశారు చైతన్య మహాప్రభు వారు. ఈ ప్రతాపరుడు ఏం చేస్తున్నాడు? జగన్నాథుడి యొక్క రథం ముందు ఆ రోడ్డుని ఉడుస్తున్నాడు. గొప్ప రాజు అయ్యి ఆ రథం ముందు చీపిరితో ఊడుస్తున్నాడే, ఆ దైన్య భావనాన్ని చూసి చైతన్య మహాప్రభు హృదయంలో ప్రతాపరుడికి నేను కృపని కలిగించాలి అని సంకల్పం పుచ్చుకున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు రథయాత్ర ప్రారంభమైంది. 7 సంకీర్తన గ్రూప్స్ తయారు చేశారు. అక్కడ రథం ముందు 4, రథం అటు ఇటు 2, రథం వెనక 1, అంటే 7 సంకీర్తన మండలిలు ఉన్నాయి. ప్రతాపరుడు చూశాడు, ఒక అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూశాడు.
చైతన్య మహాప్రభులు ఒకేసారి 7 సంకీర్తన మండలంలో నృత్యం చేస్తున్నారు. చెప్పాడు ప్రతాపరుద్రుడు సారమఠాచార్యుల వారికి, నాకు ఈ దృశ్యం కనిపిస్తుంది అన్నాడు. ప్రతాపరుద్రులతో అన్నారు, ఈ దృశ్యాన్ని నువ్వు ఎందుకు చూడగలిగావంటే చైతన్య మహాప్రభు వారికి కృప ఉన్నది కాబట్టి చూడగలిగావు. జానాతి తత్వం భగవన్మహిమ్నో లేశానుగృహీతైవహి. ఆ కృష్ణుడి యొక్క కృప లేకపోతే ఆ కృష్ణతత్వాన్ని మనం తెలుసుకోలేం. ప్రతాపరుద్ర, నువ్వు భాగ్యవంతుడిగా, నీకు ఆ కృష్ణతత్వం ఉన్నదే, అది హృదయంలో నీకు కనిపించింది. ఆ చైతన్య మహాప్రభువు కృప నీకు కలిగింది, కృపా కటాక్ష కలిగింది. ఎందుకు కలిగింది? నువ్వేం చేశావు? రోడ్డు ముందు ఊడ్చావు. అంటే భగవంతుడి యొక్క కృప ఎవరికి కలుగుతుందంటే, ఎవరైతే చాలా దైన్య భావనంతో ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే కృష్ణుడి యొక్క కృప కలుగుతుంది. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివైనా అహంకారం కనుకుంటే నువ్వు కృష్ణుడు సేవ చేసినా కూడా నువ్వు నాశనం అవుతావు. అందుకని ఏం త్యాగం చేయాలి? అహంకారాన్ని త్యాగం చేయాలి. మనం ఏమైనా చేసేవాళ్ళం, ఆ భగవంతుడి మన చేత చేపించుకుంటాడు. ఆ భగవంతుడు మన చేత ఊడిపించుకుంటాడు రోడ్డు, మన చేత ఆ భగవంతుడు ఇతరాత్రి చేపించుకుంటాడు, మన చేత ఆ భగవంతుడు ఆయన దేవాలయాన్ని కట్టించుకుంటాడు అనే భావనంతో ఉండాలి. ఎంతోమంది శక్తివంతులు గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి సేవా సౌభాగ్యం కలుగుతుందా? కలగదు. ఎందుకు? యమేవైష వృణుతే తేన లభ్య. ఎవరోతే కృష్ణుడు ఎవరినోతే ఎన్నుకుంటాడు వాడికి మాత్రమే సేవా సౌభాగ్యం లభిస్తుంది. ఎవరినోతే కృష్ణుడు ఎన్నుకుంటాడు వాడి హృదయంలో మాత్రమే ఆ కృష్ణతత్వం వెలుస్తుంది. ఎవరైతే కృష్ణుడు ఎన్నుకుంటాడో వాడి హృదయంలో మాత్రమే ఆ కృష్ణుడి యొక్క భక్తి వెలుస్తుంది అని తెలుసుకోవాలి. అందుకని ఒకసారి ఈ లీలను చెబుతూ ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం, అంటే 25 సంవత్సరాల క్రితం అవచ్చు, దాదాపు 2001 or 2లోనో ఒకసారి ఈ లీలను చెబుతూ ఈ ప్రతాపరుద్రుల లీల చెబుతూ నేను అన్నాను, మీరా రోడ్ మందిరంలో జగన్నాథుడి యొక్క ఆ రూట్ ఉంది, రథయాత్ర రూట్ ఉంది కదా, ఆ రథయాత్ర మార్గం అంతా మనం ఊడుద్దాం ఉన్నాం. భక్తులకు ఒక మంచి ప్రేరణ కలిగింది. ఈరోజు కూడా రథయాత్ర ముందు ఈ ఆదివారం అయినా చూసుకొని రోడంతా మా భక్తులు ఉడుస్తారు. కనీసం ఒక 500 మంది భక్తులు, కనీసం 4-5 గ్రూప్స్ చేసుకొని మొత్తం రోడ్ అంతా ఉడుస్తారు. రూట్ క్లీనింగ్ అంటాం. ఆ రూట్ క్లీనింగ్ అయినప్పుడు ఒకరోజు అన్ని గ్రూప్స్కి వెళుతూ వాళ్ళని ప్రేరేపించడానికి ఏదో కీర్తన చేయటం, కొన్ని మాటలు చేస్తూ ఉంటాను. ఒకసారి ఏమైందంటే ఒకతను వచ్చి నాతో అన్నాడు, ప్రభుజీ ఆప్నే కమాల్ కర్ దియా. నిన్న ఏం కమాల్ చేశానే చెప్పండి అంటే, చూడు మావిడ ఆ రోడ్ ఉడుస్తుంది అన్నాడు. దీనిలో ఏం కమాల్ ఉందన్న, మాకు పెళ్ళి అయ్యి 20 సంవత్సరాలు అయింది, ఇంట్లో ఒక్కరోజు కూడా చీపిరి తీసుకుని ఊడాలా. ఏమిటి రోడ్డు మీద అందరి ముందు ఆయన కోటీశ్వరుడు, మంచి బంగారం నెక్లెస్ అంతా జావులు అన్నీ వేసుకొచ్చింది, రోడ్డు ఉడుస్తుంది, పట్టు చీర దాంతో రోడ్డు ఉడుస్తుంది. నేను అన్నాను, జగన్నాథుడి యొక్క ఇది కమాల్, అది నా కమాల్ కాదన్నా. ఆ జగన్నాథుడి యొక్క విశేషత, మీ ఇంట్లో మీ ఆవిడ 20 సంవత్సరాల నుంచి చీపురు తీసుకొని ఒక్కరోజు కూడా ఆ ఇంటిని ఊడవలేదు, అయినా జగన్నాథుడి కోసం చేస్తుంది, అది ఆమెలో ఉన్న భక్తి. నేను అన్నాను, ఒక విషయం తీసుకోండి, కోపగించండి, మీ ఆవిడ 20 సంవత్సరాల నుంచి మీ దాంపత్య జీవితంలో ఉన్నారు కదా,
20 సంవత్సరాన్ని చేతిలో ఒకసారి కూడా చీపురు పట్టుకోలేదు కదా, అది మీ భాగ్యం అన్నా. ఇంకో ఇంటికి వెళ్తే చూడండి, చీపురు పట్టుకుంటుంది, ఇంకేదో చేస్తుంది. మంచి పని చేసింది, మీ ఆవిడ చీపురు పట్టుకోలేదన్నా. అంటే ఆ జగన్నాథుడి కోసం ఏది చేయాలన్నా సిద్ధంగా ఉండాలి, ఏది చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. దాన్ని భక్తి అన్నారు. ఈ జగన్నాథ రథయాత్రలో ఇది ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఓడవటం. గుండీచా మందిర మార్జనం, రేపు గుండీచా మందిర మార్జనం ఆ దినం, ఒకరోజు రథయాత్ర ముందు జరిగేది గుండీచా మందిర మార్జనం. ఈ గుండీచా మందిర మార్జనం అంటే ఏమిటి? మన హృదయాన్ని మార్జనం చేయటం. మన హృదయాల్లో కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు ఉన్నాయి. మన రథయాత్ర రోజు ఏం చేస్తున్నావు? ఆ జగన్నాథుడిని లాగుతున్నావు, కృష్ణుని లాగుతున్నావు. ఎందుకు లాగుతున్నావు? ఎక్కడ లాక్కుంటే ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు? ఏదో ఈ చోటు నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తున్నావు, అదంతా బాహ్యమే. ఆంతరంగికంగా మనం ఏది అనుభవించాలి? కృష్ణుడుని నేను, ఆ జగన్నాథుడిని నేను లాగుతున్నాను. ఎక్కడికి లాగుతున్నాను? నా హృదయంలో లాగుతున్నాను, లాగి నా హృదయంలో స్థాపించుతున్నాను అని భావించాలి. ఎందుకంటే రథయాత్ర అనేది ఏమిటి? రాధారాణి ఏం చేసింది? కృష్ణుణ్ణి లాగింది. ఎక్కడ లాగింది? కురుక్షేత్రంలో లాగింది. ఈ లీల జరిగింది ఎక్కడ? కురుక్షేత్రంలో. కురుక్షేత్ర మిలితస్. నిన్న మాయాపూర్లో ప్రవచనం చెప్పా ఈ లీల గురించి. ఏమిటా లీల? భక్తివినోద్ ఠాగూర్ల వారు ఈరోజు ఆయన తీరోభావ దినమా వేరే భావ దినమా ఏదో ఆయన తిథివాళ. ఆయన ఒక మంచి మాట అన్నారు తెలుసా భక్తివినోద్ ఠాగూర్ల వారు? నేను బృందావనంలో ఉండను, భజన చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైన స్థానం ఏమిటో తెలుసా? అది కురుక్షేత్ర అన్నారు. కురుక్షేత్ర ఎందుకు అనుకూలమైన స్థానం? కురుక్షేత్రలో నా యొక్క సేవ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎక్కడ సేవకి లోటు ఉంటుందో అక్కడ సేవ చేస్తే ఆ సేవకి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఏదో ఉన్నారు 10 మంది ఉన్నారు, భోజనం తినడానికి ఎంతమంది ఉన్నారు? 10 మంది ఉన్నారు. వడ్డించడానికి 20 మంది ఉన్నారు. ఆ వడ్డించే వాళ్ళ ఆ సేవకి ప్రాముఖ్యత ఉంటుందా? ఉండదు. 1000 మంది ఉన్నారు తినడానికి, భోజనం చేయడానికి, వడ్డించడానికి 5 ఉన్నారు. అప్పుడు మీరు వడ్డించడానికి వెళ్తే ఆ సేవకి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది కదా. అట్లాగే బృందావనంలో రాధారాణి సేవ చేయడానికి ఎంతమంది ఉన్నారు? 1000 కొద్ది, లక్షల కొద్ది, కోట్ల కొద్ది గోపికాస్త్రీలు ఉన్నారు. అదే కురుక్షేత్రంలో ఆ కృష్ణుడిని లాక్కుంటూ రావాలి. ఎక్కడికి? బృందావనానికి. అక్కడ రాధారాణి యొక్క సేవ చేయడానికి ఎక్కువ మంది లేరు. అందుకని భక్తివినోద్ ఠాగూర్ వారు ఏమంటారు? ఈ కురుక్షేత్రంలో ఆ రాధమ్మ తల్లి యొక్క సేవ చేయడానికి ఎక్కువ మంది లేరు, అక్కడ సేవ కరువు ఉన్నది. అక్కడ కనుక సేవ చేస్తే ఆ సేవకి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది అని భక్తివినోద్ ఠాగూర్ వారు ఏమన్నా అంటే, నేను కురుక్షేత్రంలో ఉంటాను, భజన చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైన క్షేత్రం. ఎందుకంటే రాధమ్మ తల్లి యొక్క సేవకి అవసరం ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నది. ఎక్కడ సేవకు అవసరం ఉంటుందో అక్కడ మన సేవ చెయ్యాలి. నిన్నెవరో ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసి నాతో అన్నారు, జగన్నాథపురి వెళ్ళాలన్నారు. నేను అన్నాను, మీరు ఆ జగన్నాథపురి వెళ్ళారు, వెళ్ళినా ఆ జగన్నాథుడి యొక్క సేవ చేయడానికి ఆడ ఎంతమంది ఉన్నారు? జగన్నాథపురిలో 1000 కొద్ది, లక్షల కొద్ది మంది ఉన్నారు. ఆయన నీ ఊర్లో జరిగే రథయాత్రకి సేవకు నీ అవసరం ఎక్కువ. అందుకని నువ్వు జగన్నాథుడు వెళ్ళవసరంలా, నీ ఊర్లో జరిగే ఈ జగన్నాథ రథయాత్రలో నువ్వు సేవ చెయ్యి. అక్కడ చేస్తే నీకు ఎక్కువ పుణ్యం లభిస్తుంది, ఎక్కువ భాగ్యం లభిస్తుంది. అందుకని సైబరాబాదులో జరిగే రథయాత్రలో మీరు పాల్గొంటే, అక్కడ రథాన్ని మీరు లాగితే
ఎక్కువ పుణ్యం. ఆ పూరీలో రథయాత్రలో ఎంతోమంది లక్షల మంది అలా అవుతున్నారు, వాళ్ళు కూడా మంచి పుణ్యమే. అయినా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ పుణ్యం ఎవరికి? ఈ సైబరాబాదులో ఎవరైతే ఆ రథాన్ని లాగుతారో వాళ్ళకి ఎక్కువ పుణ్యం. ఎందుకు? ఇక్కడ సేవ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళు అవసరం. సేవకులు ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ సేవ చేస్తే ఆ సేవకి ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అందుకని మీరు బాధపడక్కర్లా, పూరి వెళ్ళలేకపోయానే అని బాధపడక్కర్లా. ఆ జగన్నాథ్ పురియే ఈ సైబరాబాదులో అవతరిస్తుంది. ఎవరి కోసం జగన్నాథపురి ఇక్కడ అవతరిస్తుంది? మన కోసం, మనకి ఆ లాభాన్ని ఇవ్వటానికి. జగన్నాథపురి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఏ సౌభాగ్యాన్ని మీరు అనుభవించలేరో ఆ సౌభాగ్యాన్ని, మనకి ఆ సౌకర్యాన్ని అనుభవించడానికి ఆ స్వయంగా భగవంతుడే, ఆ జగన్నాథపురిని ఇక్కడ అవతరిస్తున్నాడు. ఆ జగన్నాథుడే ప్రత్యక్షమయ్యాడు. తెలుసుకోవాల్సింది ఇవన్నీ సాధారణ ఉత్సవం కాదు ఇది. ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ ఉన్నదే ఈ సైబరాబాద్లో ఇంత అద్భుతమైన ఈ భూమి దొరకటం, ఎన్నెన్నో దేశ విదేశాల్లో ఈ కృష్ణ చైతన్యం ప్రచారం అవటం, దీనికి వెనకాల కృష్ణుడే ఉన్నాడు. ఏ రూపంలో? జగన్నాథుడి రూపంలో. మొత్తం ఇస్కాన్లో ఎన్నెన్నో ఉత్సవాలు ఉన్నాయి. అయినా ఇస్కాన్లో జరిగిన మొట్టమొదటి ఉత్సవం ఏమిటి? జగన్నాథ రథయాత్ర 1966. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో. ఏ సంవత్సరం ఇప్పుడు? 2026. ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం రథయాత్ర జరిగింది? 60 సంవత్సరాల క్రితం. అంటే ఇస్కాన్లో ఇది 60వ సంవత్సరం, 60th రథయాత్ర, షష్ఠీ పూర్తి 60th బర్త్డే ఆఫ్ రథయాత్ర ఇన్ ఇస్కాన్. అందుకని ఈ రథయాత్ర యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇంకా ఎక్కువ. మనం సైబరాబాద్లో స్వయంగా జగన్నాథపురి, ఆ జగన్నాథుడే ప్రత్యక్షం అవుతున్నాడు. ఏమిటిది వస్త్రాలు చినిగిపోయిన ఏమిటంటాడు. ఆ పండాలు చెప్పారు, మాకు తెలియదు అన్నారు. తెలుసుకునేదాకా మీరెవరు ప్రసాదం పుచ్చుకోరు, భోజనం చేయరన్నారు. ఈ పండాలు కబరిపడే ఏమిటి, మేము ఏకాదశి కూడా చేయము, జగన్నాథ్ ప్రసాదం లేకుండా ఎట్లా జీవించగలం? మొత్తం రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎవరికి అర్థం కావట్లా ఈ జగన్నాథుడి యొక్క వస్త్రాలు ఎందుకు చినిగిపోయినా ఎవరికి అర్థం కావట్లా. ఏమైంది? సంధ్యాకాలంలో అందరికీ ఆకలిస్తుంది, మండిపోతుంది. జగన్నాథ ఏమిటిది? నీ వస్త్రాలు చినుగుతే నా పొట్టను మీరు ఎందుకు చింపుతున్నారు అని ప్రార్థిస్తే ఆ జగన్నాథుడు, ఆ రాజు చెప్పాడు, నువ్వు ఎందుకయ్యా వాళ్ళకు బాధ పెడుతున్నావు, నా వస్త్రాలు చినిగితే? రాజు అన్నాడు జగన్నాథుడితో, నువ్వే చెప్పు, నీ వస్త్రాలు ఎందుకు చినిగిపోయిందా నువ్వే చెప్పు అన్నాడు. జగన్నాథుడు అన్నాడు, ఏం లేదు, మన గుడి ఉంది కదా, వెనక ఒక మంచి గార్డెన్ ఉన్నది, ఒక తోట ఉన్నది, అక్కడికి వెళ్ళా అన్నాడు. ఎందుకు వెళ్ళామంటే అక్కడ చిన్న పిల్ల మంచిగా అద్భుతంగా గీత గోవిందం పాడుతుంది, ఆ పాట వినటానికి వెళ్ళామన్నారు. ఏం పాడుతుంది? గీత గోవిందం పాడుతుంది, ఆ పాటని వినటానికి వెళ్ళా అన్నారు. రాజు అన్నాడు, మీరు పాట వినడానికి వెళ్ళారు, ఈ వస్త్రాలు ఎందుకు చినిగా అంటే, అర్థం చేసుకోరా నువ్వు, చిన్న పిల్ల, 5 ఏళ్ళ పిల్ల, పూలు కోస్తున్నది, పాట పాడుతుంది, చాలా మధురంగా పాడుతుంది. మేము ముగ్గురు వెళ్ళి కూర్చుంటే వాళ్ళ ముందు పాడుతుందా? కబర పడిపోతుంది కదా. అందుకని మేము ఆ పొదల్లో దాక్కొని వింటున్నాం అన్న. పొదల్లో దాక్కొని వింటున్నారా? అయినా వస్త్రాలు ఎందుకు చినిగా అంటే,
పాడుతూ పాడుతూ ఆ పూని కోస్తూ కోస్తూ ఇటు వస్తుంటే ఇక్కడికి వస్తే అటు వెళ్ళాం, అక్కడికి వస్తే అటు వెళ్ళాం. ఆ పొదల్లో ముళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఆ ముళ్ళ వల్ల ఏమైంది, మా వస్త్రాలు చినిగిపోయి. ఈత గోవిందం అంతే అంత ఇష్టమా అని రాజు ఏం చేశాడు, ప్రతాపరుద్రుడు కాదు ఈ రాజు, లక్ష్మణసేన రాజు ఏం చేశాడు, ఒక శాసనం చేశాడు. ఈ జగన్నాథపురిలో గీత గోవిందం తప్పితే ఇంకొక పాట పాడకూడదు అని శాసించాడు. అదే కాదు, ఏ గంగయ్య చోళన్ అని రాజు, ఆయన ఎక్కడ రాజ్యం ఏలుతున్నాడు, ఏ గుడి పోతే కావచ్చు, అది దుర్గాదేవి గుడి అవ్వచ్చు, వినాయకుడి యొక్క గుడి అవ్వచ్చు, శివాలయం అవ్వచ్చు, నా రాజ్యంలో ఏ దేవాలయంలో అయినా గీత గోవిందం తప్పితే ఇంకొక పాట పాడకూడదని ఆయన శాసించాడు. ఆ జగన్నాథుడు ఎవరో కాదు, సంగీత ప్రియుడు. సంగీతం అంటే ఆ జగన్నాథుడికి చాలా ఇష్టం. జగన్నాథుడు అంటే సంగీత ప్రియుడు. ఏం చేయాలి, చీపిరితో ఓడవాలి. రెండో పని ఏం చేయాలి, పాడాలి. గీత గోవిందం పాడటం రాకపోతే ఏం పాడటం మొదలుపెట్టండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు జగన్నాథ రథయాత్ర కదా, సంకీర్తన నడుస్తుంది కదా, మనం ఒక వ్రతం తీసుకోవాలి. ఏమిటంటే, నేను ఒకసారి కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మన పాడే సమయంలో కీర్తన లీడ్ చేస్తారు కదా, తర్వాత మనం కాల్ రెస్పాన్స్ చేయాలి కదా, ఒక్కసారి కూడా తప్పకుండా రెస్పాన్స్ చేయాలి. అదొక ఒక ప్రతిజ్ఞ. ఏంటి ప్రతిజ్ఞ, వి విల్ చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర వితౌట్ మిస్సింగ్ ఈవెన్ వన్స్. ఇదొకటి. మూడో పని ఏం చేయాలి జగన్నాథ రథయాత్రకి, మూడోది ఏమిటి, భోగాలు. ఆ జగన్నాథుడి యొక్క స్థాపన జరిగినప్పుడు, ప్రతిష్ఠ జరిగినప్పుడు ఎవరు ప్రతిష్ఠించారు జగన్నాథుడిని తెలుసా, స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడు ప్రతిష్ఠించారు. ఎవరి మూలకంగా, ఏ రాజు వలన జగన్నాథుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు, రాజా ఇంద్రద్యుమ్న. ఏ రాజు, ఇంద్రద్యుమ్నుడు. రాజా ఇంద్రద్యుమ్నుడు వలన భగవంతుడు స్వయంగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అక్కడ ప్రకటించిన తర్వాత, స్థాపించిన తర్వాత ఈ రాజా ఇంద్రద్యుమ్నుడు 3 వరాలు కోరుకున్నాడు. మొదట వరం ఏమిటి, నాకు పిల్లలు పుట్టకూడదన్నారు. ఎందుకు నాకు పిల్లలు పుట్టకూడదన్నాడు, ఎందుకంటే నాకు కనుక పిల్లలు పుట్టితే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఏమంటారు, ఈ నా దేవాలయం అంటాడు కదా, అంతే కదా, మై టెంపుల్ నేను కట్టానంటాడు. అందుకే నా పిల్లలు లేకపోతే ఎటువంటి అహంకారం ఎవరి దగ్గర ఉండదు. ఒకటి. రెండోది ఏమో కోరుకున్నాడు, జగన్నాథ నిన్ను సేవించిన సేవకులున్నారే, ఆ సేవ వంశపరంకరంగా ఎల్లప్పుడూ కొనసాగుతూనే ఉండాలి. భోగాలు సమర్పించేవాళ్ళు, వాళ్ళ పిల్లలు ఈ పరంపరంగా వీళ్ళందరికీ సేవని ప్రసాదించు. ఇప్పుడు కూడా రాజా ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఏ సేవని జగన్నాథులో సేవకి ఎవరిని నియోగించాడో వాళ్ళ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ సేవ చేస్తూనే ఉంటారు. అదే కాదు, మూడో వరదానం కోరుకున్నాడు. అంటే మూడో వరం ఏమిటి, జగన్నాథ నీ చేతులు ఎప్పుడూ ఎండిపోకూడదు, నువ్వు తింటూనే ఉండాలంట. ఏం చేయాలి, తింటూనే ఉండాలి. జగన్నాథుడిని ఏమన్నారు తెలుసా, జగన్నాథుడిని అన్న బ్రహ్మ అన్నారు. ఏమన్నారు, అన్న బ్రహ్మ, ఎప్పుడూ తింటూనే ఉంటాడు. మీరు జగన్నాథపురి కనుక వెళితే అక్కడ చూడవలసింది ఏమిటంటే, జగన్నాథుడానికి ముఖ్యంగా వంటగది చూడాలి. జగన్నాథుడు వంటగది, అక్కడ ఎన్ని పొయ్యిలు ఉన్నాయి, 752 పొయ్యిలు ఉన్నాయి.
752 చూలు అంటారు. ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ స్టవ్స్ ఆర్ దేర్? 752. 52 అంటే 52, 752. మీ ఇంట్లో ఎన్ని పొయ్యిలు ఉన్నాయి? 2, 3, 4 ఉంటాయి అంతే. అది చిన్న చిన్నవి కదా. జగన్నాథుడి యొక్క దేవాలయాలు ఉన్నాయి. అది అన్ని పొయ్యిల్లోనూ మీరు అన్నం వండితే, పప్పు వండితే, కూర వండితే మీరు ఒక రోజుకి 5 లక్షల మందికి వండవచ్చు. ఆ వంటగదిలో ఎవరు వండుతారో తెలుసా? సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి వచ్చి వండుతుంది. కొండ వాళ్ళు పెడతారు, ఒక కొండ, దానిపై ఇంకొక కొండ, దానిలో బియ్యం వేస్తారు, దానిలో నీళ్ళు వేస్తారు, పెట్టేస్తారు. దాదాపు 12 కుండలు ఒక దాని మీద పెట్టేస్తారు. పెట్టిన తర్వాత కింద నిప్పు, పైన కుండ మొట్టమొదటి ఉడికిపోతుంది. ఇది ఒక గమ్మత్తు. ఎందుకంటే స్వయంగా లక్ష్మీదేవియే వండుతుంది. జగన్నాథ మందిరంలోనే మీకు మహాప్రసాదం లభిస్తుంది. మిగతా మందిరంలో మీకు ప్రసాదం లభిస్తుంది, జగన్నాథపురి మందిరంలో మాత్రమే మహాప్రసాదం లభిస్తుంది. మహాప్రసాదానికి ప్రసాదానికి తేడా తెలుసా? జాగ్రత్తగానండి. యు నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రసాద్ అండ్ మహాప్రసాద్? Do you know the difference between prasad and mahaprasad? How many of you know? You know? Yes. Very good. You have some idea. Very good. Wonderful. Jai. మహాప్రసాదానికి ప్రసాదానికి తేడా చూసుకుందాం. ఏదో వండేశారు, రకరకాల పిండి వంటలు వండేశారు, ఓ ప్లేట్ తీసుకొచ్చారు, ఆ ప్లేట్లో ఒక్కొక్క మొద్ద పెట్టారు, అన్ని వెరైటీసు భగవంతుడు సమర్పించారు, తులసి వేసి, అది వచ్చి అన్నింటిలో మిక్స్ చేశారు, దాన్ని పనిచేశారు, దాన్ని ఏమన్నారు? ప్రసాదం అన్నారు. మహాప్రసాదం ఏంటో తెలుసా? ఏ ప్లేట్లో నుంచోతే భగవంతుడు తిన్నాడు, ఏ కొండ నుంచోతే భగవంతుడు స్వయంగా భోజనం చేశాడు, దాని నుంచే డైరెక్ట్గా వడ్డించిన దాన్ని మహాప్రసాదం అన్నారు. ఈ జగన్నాథపురిలో ఆ వంటగదిలో ఏదైతే వండి ఉంటారో దాన్నంతా తీసుకెళ్తారు, వెళ్ళి జగన్నాథ్ ముందు పెట్టేస్తారు. ఆ జగన్నాథుడు డైరెక్ట్గా అన్ని భోగాల్ని స్వీకరిస్తారు. అదే ఆ డైరెక్ట్ ఆ కుండల నుంచి మనకి వడ్డిస్తారు. ఎట్లా వడ్డిస్తారు తెలుసా? చేత్తో వడ్డించిన దాన్నే మహాప్రసాద్, స్పూన్తో వడ్డించిన దాన్ని ప్రసాద్ అన్నారు. చేత్తోనే వడ్డించాలి, ఎంత వేడైనా కూడా దాన్ని చేత్తోనే వడ్డించాలి. ఎందుకంటే స్పూన్లో వడ్డిస్తే అది మహాప్రసాదం, ప్రసాదం అయిపోతుంది. ఇది ఎంతమంది జగన్నాథుడు వెళ్ళారా? అక్కడ జగన్నాథుడు యొక్క దేవాలయంలో కూర్చొని మేము ప్రసాదం గ్రహించారు. ఎప్పుడన్నా పండాలు ఎట్లా వడ్డించారు? దాన్ని చేత్తోనే వడ్డించుంటారు. గుర్తుపెట్టుంటే చేత్తోనే వడ్డించాలి. దాన్ని తినేప్పుడు ఎట్లా తినాలని, దాన్ని ఎట్లా గ్రహించాలి? నేల మీద కూర్చొని. ఎందుకంటే జగన్నాథపురిలో మనకి మహాప్రసాదం లభిస్తుంది. ఈ రథయాత్ర రోజు ఆ స్వయంగా భగవంతుడు ఎవరి చేతిలో అయినా వండిందంతా స్వీకరిస్తాడు. ప్రతిరోజు ఎవరైతే దీక్ష పుచ్చుకున్నారో వాళ్ళ చేతుల నుంచే భగవంతుడు భోగాల్ని దేవాలయంలో గ్రహిస్తాడు, గుడిలో గ్రహిస్తాడు. అయితే ఈరోజు జగన్నాథ రథయాత్ర రోజు ఆ జగన్నాథుడు ఎవరింట్లో నుంచైనా ఏ భోగం వచ్చినా అది స్వీకరిస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ రోజు జగన్నాథుడి యొక్క స్వరూపం అత్యంత అద్భుతమైన స్వరూపం. అది అత్యంత కరుణామయ స్వరూపంలో ఉంటాడు. ఏది పడితే ఎవరికైనా కృపని పంచే ఆ స్వరూపంలో ఉంటాడు. ఎవరి నుంచి వచ్చినా భోగాల్ని స్వీకరిస్తాడు జగన్నాథుడు. మీరా రోడ్లో కరీబన్ 5,000 6,000 మంది వచ్చి వాళ్ళు భోగాల్ని భగవంతుడు సమర్పిస్తారు. మాయాపూర్ అంటే మీరు దీన్ని మియాపూర్ అంటారో, దాన్ని మార్చేసాం, పేరు మార్చేసాం.
మియాపూర్ పేరు పెట్టేశాం, మాయాపూర్ పెట్టేశాం. మాయాపూర్లో కూడా రథయాత్ర. ఎప్పుడు రథయాత్ర? మాయాపూర్ రథయాత్ర 18వ తారీఖు. ఆ రోజు ఆ మాయాపూర్ టెంపుల్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ 5,000 భోగాల్ని సమర్పించబోతున్నారు. ఇప్పుడు సైబరాబాద్ వాళ్ళు ఎంత చేస్తారో చూద్దాం. మీ టార్గెట్ ఏమిటి? సైబరాబాద్ వాళ్ళ టార్గెట్ సైబరాబాద్ వాళ్ళ టార్గెట్ ఎంతమ్మా పిల్లలు? ఎంత ఉండాలి? మాయాపూర్ వాళ్ళు 5,000 అవుతే ఈ సైబరాబాద్ వాళ్ళు ఎంత ఉండాలి? 10,000. మీరు చెయ్యొచ్చు. ఎప్పుడు రథయాత్ర? ఎల్లుండేగా రథయాత్ర. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కనీసం 50 మందికి ఫోన్ చేయాలి. ఎంతమందికి? 50 మందికి ఫోన్ చేసి ఒక్కొక్కళ్ళ నుంచి 5 భోగాలు తెప్పించుకోవాలి. ఎన్ని? 5. ఎన్ని అయినాయి? ఒక్కొక్కళ్ళు 50 మంది నుంచి 5 తెప్పిస్తే ఒక్కొక్కళ్ళ నుంచి ఎంతమంది ఎన్ని భోగాలు వస్తున్నాయి? 250. ఎంతమంది కూర్చున్నారు ఇక్కడ? ఎంతమంది ఉన్నారు? కనీసం 100 కుటుంబాలు ఉన్నాయా? 100 × 250 ఎంత? 25,000. అదే కదా. 250 మల్టిప్లైడ్ 100 అంటే ఎంత? ఆ 100లో సోంబేర్లు ఉంటారు కదా, వదిలేరే. 50 మంది అయినా 50 మంది ఎంత? 50 మంది నుంచి 5 భోగాలు తెప్పించుకుంటే మన టార్గెట్ ఫుల్ అయినమంటేదిగా. అయిపోయింది. ప్రతి ఒళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? భోగాలు తీసుకురండి అని చెప్పాలి. ఇది కనుక చేస్తే మన రథయాత్ర సక్సెస్ అయినప్పుడు 3 మాటలు. 1 చీపిరితో ఓడవాలి, 2 కీర్తన చేయాలి, పాడాలి, 3 ఏమిటి? భోగాల్ని సమర్పించి జగన్నాథుడి యొక్క ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంచాలి. ప్రసాదం టైం కూడా అయిపోయింది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Swami, Jai Jagannath. Jai Jagannath.
Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
స్టార్ వి భక్తి టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.